Hello children, good morning. How are you? Children, take your book page number 74. In this class, we are going to see about punctuation. Punctuation அப்படினா நிறுத்தற் குறிகள். First we will see what is a punctuation. Punctuation அப்படிங்கிறது என்னன்னா punctuation is the system of signs or symbols given to a reader to show how a sentence is constructed and how it should be read. Punctuation அப்படிங்கிறது என்னன்னா a system of signs or symbols, அதாவது குறிகள் தான். அது ரோட்ல டிராஃபிக் சிம்பிள்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க இல்லைங்களா, அதே மாதிரி சிம்பிள்ஸ் குறிகள் தான். அது நமக்கு எதை காட்டுதுன்னா, நாம் ரோட்டில் எப்படி போகணுங்கிறத டிராஃபிக் சிம்பிள்ஸ் காட்டுது. அதே மாதிரி இந்த பங்க்சுவேஷன் சிம்பிள்ஸ் நமக்கு எதை காட்டுதுன்னா, ஹவ் எ சென்டென்ஸ் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட், ஒரு சென்டென்ஸோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும், ஹவ் இட் ஷுட் பி ரெட், அதை நம்ம எப்படி வாசிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் காட்டுறது தான் இந்த punctuation marksோட work. ஓகேங்களா? We have a lot of punctuation marks. Among this, we are going to see how to use the capital letter, full stop, comma and question mark in a sentence. Okay. First, we will see how to use the capital letter and full stop in a sentence. ஓகேங்களா? See the example குட்டீஸ். The girl is playing the piano. இந்த சென்டென்ஸில் பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் அண்ட் த சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட்ஸ் வித் ஃபுல் ஸ்டாப். A sentence begins with a capital letter and ends with a full stop. எப்போவுமே ஒரு சென்டென்ஸ் பிகின்ஸ்னா ஆரம்பிக்கிறது. எப்போவுமே ஒரு சென்டென்ஸ் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகும்னா கேபிட்டல் லெட்டரில் ஸ்டார்ட் ஆகும். அண்ட் எண்ட்ஸ் வித் ஃபுல் ஸ்டாப்னா கடைசியாக எதில் எண்ட் ஆகும்னா ஃபுல் ஸ்டாப்பில் தான் எண்ட் ஆகும். Now we are going to see some examples for using capital letter and full stop in a sentence. Okay. See the first sentence. Book is our best friend. This sentence begins with capital letter and ends with full stop. Next sentence. The train runs fast. This sentence also begins with capital letter and ends with full stop. Third sentence. Cow gives us milk. This sentence also begins with capital letter and ends with full stop. Next example. Children are playing cricket. This sentence also begins with capital letter and ends with full stop. Next example. We have bull in our house. This sentence also begins with a capital letter and ends with a full stop. Next example. My uncle came by train. This sentence also begins with a capital letter and ends with a full stop. So, kuttis, a sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop. While writing sentence, we should follow this one. Okay. சில்ட்ரன், அடுத்து நம்ம வேறு எங்கெல்லாம் கேபிட்டல் லெட்டர் யூஸ் பண்ணலான்னு இப்போ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள், எ ப்ராப்பர் நவுன் ஆல்வேஸ் பிகின்ஸ் வித் எ கேபிட்டல் லெட்டர். ப்ராப்பர் நவுன்னா என்னது? ஒரு பர்டிகுலரைஸ் பண்ணி ஒரு நேமை சொல்கிறோம்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ப்ராப்பர் நவுன். இப்போ ராம், பாபு, அது மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனை சொல்லும்போது அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ப்ராப்பர் நவுன்னு சொல்கிறோம். அந்த ப்ராப்பர் நவுனை எப்போவுமே எந்த லெட்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். See the example குட்டீஸ். She bought a book from Ravi. அப்படின்னு என்னது? அவள் ரவி கிட்டேருந்து ஒரு புக்கை வாங்கினா. இதில் அந்த ரவிங்கிற நேம் என்னது? ப்ராப்பர் நவுன். ஸோ ப்ராப்பர் நவுன் எழுதும்போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்? கேபிட்டல் லெட்டர் தான் யூஸ் பண்ணணும். தெரியுதுங்களா? அந்த ரவிங்கிற நேமை கேபிட்டல் லெட்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி அந்த சென்டென்ஸ் பிகின்ஸ் வித் கேபிட்டல் லெட்டர் அண்ட் எண்ட்ஸ் வித் ஃபுல் ஸ்டாப். ஓகேங்களா? Now we are going to see some examples using capital letter in sentence. Okay. Bharati is a Tamil poet. இதில் பாரதி அப்படிங்கிறது proper noun and Tamil அப்படிங்கிறதும் proper noun. So both words begin with capital letter and ends with full stop. Next sentence. I met Kumar at the market. In this sentence, Kumar is a proper noun. So, we have to begin the word Kumar with capital letter.
Next sentence, we live in India. In this sentence, India is a proper noun, so we have to begin the word India with the capital letter. ஓகேங்களா? Next one, the pronoun I is written in a capital letter wherever it appears. அதாவது இந்த ப்ரனவுன்னா என்னன்னு உங்களுக்கே தெரியும் இல்லைங்களா? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நவுன், நவுனோட பிளேஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ப்ரனவுன் சொல்கிறோம். ஹீ, ஷீ, இட்டு, ஐ, இது எல்லாமே என்னது ப்ரனவுன். இந்த ஐங்கிற ப்ரனவுன் எந்தெந்த இடத்துலலாம் வருதோ அங்கெல்லாம் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஸ்மால் லெட்டர் ஐ யூஸ் பண்ணக்கூடாது, கேபிட்டல் லெட்டர் தான் போடணும். அது சென்டென்ஸோட பிகினிங்கில் வந்தாலும் மிடில் வந்தாலும் எங்கே வந்தாலும் நம்ம கேபிட்டல் லெட்டர் ஐ தான் யூஸ் பண்ணணும். See the example குட்டீஸ். அருள் and I are brothers. அருளும் நானும் brothers. In this sentence we have a pronoun I. இந்த ஐங்கிற pronoun எங்கெங்கெல்லாம் வருதோ அந்த இடத்துலலாம் நம்ம என்ன தான் யூஸ் பண்ணணும், கேபிட்டல் லெட்டர் ஐ தான் யூஸ் பண்ணணும். While writing abbreviations we have to use the capital letter. Abbreviations அப்படின்னா என்னது, shortened form of a phrase. அதாவது ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸை லாங்காக சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஷார்ட்டாக சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா அப்ரிவியேஷன்ஸ்னு சொல்கிறோம். See the example குட்டீஸ். STD சப்ஸ்கிரைபர் ட்ரங்க் டயலிங், அதுக்கு பதிலாக ஷார்ட்டாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம், STDன்னு சொல்கிறோம். ISD இன்டர்நேஷ்னல் சப்ஸ்கிரைபர் டயலிங், அதில் ஷார்ட்டாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ISDன்னு சொல்கிறோம். ATM ஆட்டோமேட்டட் டெல்லர் மெஷின், அதை தான் ஷார்ட்டாக என்ன சொல்கிறோம், ATMன்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ்ரோ, இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன், அதுதான் ஷார்ட்டாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இஸ்ரோன்னு சொல்கிறோம். WHO வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன், அதுதான் ஷார்ட்டாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம், WHOன்னு சொல்கிறோம். இந்த மாதிரி அப்ரிவேஷன்ஸை எழுதும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், கேபிட்டல் லெட்டர் தான் யூஸ் பண்ணோம். See some more example குட்டீஸ். We take money from ATM. He completed his MBBS last year. I am an NCC cadet. இந்த மாதிரி அப்ரிவியேஷன் சென்டென்ஸோட எண்டில் வந்தாலும் மிடில் வந்தாலும் நம்ம கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் அந்த அப்ரிவியேஷன்ஸை எழுதணும். ஓகேங்களா? Next we will see where we have to use the punctuation comma. We must use a comma to separate words in a list of 3 or more things. அதாவது 3 அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட திங்ஸை லைனாக சென்டென்ஸில் கொடுத்துருக்கும் போது அதை செப்பரேட் பண்ணி காட்டுறதுக்காக, பிரித்து காட்டுறதுக்காக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்னா கமா யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? See the example குட்டீஸ். In our farm we have 3 cats, 2 goats, 1 cow and 3 hens. இதில் நிறைய லிஸ்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, கேட்டு, கோட்டு, கவு, ஹென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால் ஒவ்வொரு அனிமல்ஸோட நேமுக்கு முன்னாடியும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா கமா யூஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? கமா இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு ஃபார் கிவிங் எ ஷார்ட் பாஸ் இன் எ சென்டென்ஸ். அதாவது ஒரு சென்டென்ஸை நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா இடையில ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் கொடுத்து வாசித்தாதான் அதோட மீனிங் புரியும். அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா கமா யூஸ் பண்ணணும். See the example குட்டீஸ். A lot of people young and old, rich and poor gathered together. இப்படி வாசிக்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியாது, அந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் தெரியாது. அதே சமயம் a lot of people young and old, rich and poor gathered together, இப்படி ஸ்பேஸ் கொடுத்து வாசிக்கும்போது தான் அந்த சென்டென்ஸோட மீனிங்கை நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். இதே மாதிரி வாசிக்கும்போது எங்கெங்கே பாஸ் பண்ணி வாசிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது எதோட ஒர்க்குனா இந்த கமாவோட ஒர்க்கு. ஓகேங்களா? See the examples குட்டீஸ். கார், பஸ் அண்ட் பைக் ஆர் வெஹிக்கிள்ஸ். இந்த சென்டென்ஸில் பாருங்கள், காரு, பஸ்ஸு, பைக்குன்னு லிஸ்ட் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் ஒவ்வொரு வெஹிக்கிளுக்கு அடுத்தும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும், கமா யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். ஐ இன்வைட்டட் ரகு, ஸ்டீஃபன் அண்ட் ஃபாத்திமா. இது மாதிரி நிறைய லிஸ்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா, அதனால் ஒவ்வொரு மெம்பர்ஸோட நேமுக்கு அடுத்தும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும், கமா யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். ஐ ஹாவ் அ பால், பேட்,
balloon and a toy. இதில் பாருங்கள் நிறைய லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு அடுத்தும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும், கமா யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? See the next sentence. Eat, bun, nuts and rice. In this sentence they had given a list of things. List of things கொடுத்துருக்கனால ஒவ்வொரு திங்ஸோட நேமுக்கு அடுத்தும் நம்ம என்ன போடணும், கமா போடணும். Next sentence. We grow mango, banana and papaya. In this sentence they had given a list of trees name. So we have to put comma after each tree's name. Okay. Next sentence. We have pen, pencil and eraser. In this sentence they had given a list of things. A list of things கொடுத்துருக்கனால ஒவ்வொரு திங்ஸோட நேமுக்கு அடுத்தும் நம்ம என்ன போடணும், கமா போடணும். Next punctuation mark is question mark or interrogative mark. Question mark or interrogative markனா கேள்விக்குறி இருக்கு இல்லைங்களா, அதை தான் நம்ம அப்படி சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? It comes at the end of interrogative sentence. Interrogative sentenceனா வினா வாக்கியம்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, கேள்வி வாக்கியம். அதோட எண்டில் கடைசியில் என்ன வரும், கொஸ்டின் மார்க் ஆர் interrogative மார்க் வரும். சரிங்களா? அதாவது கேள்வியோட கடைசியில் நம்ம என்ன போடணும், கேள்விக்குறி போடணும். ஓகேங்களா? See the examples குட்டீஸ். What are you doing? நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க? It's a question. So we have to put the question mark at the end of this sentence. Second one, where do you come from? நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்க? This one also is a question. So we have to put the question mark at the end of this sentence. Okay. Next example, is he a doctor? அவர் ஒரு டாக்டரா? It's a question, so we have to put the question mark at the end of the sentence. Okay. Next one, when will the train come? And the train எப்போ வரும்? This one also is a question, so we have to put the question mark at the end of this sentence. Next one, what are you doing? நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க? This one also is a question, so we have to put the question mark at the end of this sentence. Okay. Next question, do you have a book? நீங்கள் புத்தகம் வச்சிருக்கீங்களா? It's a question, so we have to put the question mark at the end of this sentence. Who won the match? யார் அந்த மேட்ச்சில் வின் பண்ணாங்க? This one also is a question, so we have to put question mark at the end of this sentence. Okay. Next one, what is your name? This one also is a question, so we have to put question mark at the end of this sentence. Okay. Children, in your book page number 76 we have a exercise. Rewrite the sentences with the punctuation marks. This one and lesson 1 appa. This lesson's question answer 1 to 5. You have to write home test. Okay. Complete the home test in your home test note. Take photo and send it to your class teacher. Okay. Children, for writing the classwork you should not use your old note. You should take a new note, single ruled 80 pages note. In that note only you have to write the classwork. Okay. Refer the PDF and complete the classwork in your classwork note. Take photo and send it to your class teacher. Okay. Thank you, Kutties. Bye. We will meet in the next class.